ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Sama-sama kita sama-sama panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai dengan pagi hari ini kita masih dapat merasakan nikmatnya, terutama nikmat iman, ihsan dan Islam, sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam adalah sama-sama kita junjungkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Ketua Yayasan, yang kami hormati Ketua DKM, yang kami hormati Ketua Majelis Ta'lim Baitul Mu'minin, dan yang kami banggakan dan kami hormati Ketua dari TPA Baitul Mu'minin, Ketua dari Remaja Masjid Baitul Mu'minin, dan yang kami banggakan seluruh jamaah Masjid Baitul Mu'minin. Alhamdulillah, kita sama-sama dapat berkumpul dalam acara kajian Maulid Nabi Muhammad SAW, yang alhamdulillah telah hadir penceramah Al-Ustadz Dian Hidayat SPDI rahimahullah. Kami selaku panitia kajian Maulid, mohon maaf apabila ada segala kekurangan, dan kami ingin membacakan rundown dari acara Maulid, yaitu pertama pembacaan rawi oleh Ustadz Yazid dan Hadroh, dan yang kedua akan dilaksanakan Hadroh Salafiyah Al-Mu'awanah, yang ketiga yaitu penceramah oleh Ustadz Dian Hidayat, dan yang keempat adalah penutupan dan doa. Marilah sama-sama kita jalankan acara pada pagi hari ini dengan khidmat dan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekian dari pembacaan random, yang akan dilanjutkan dengan rangkaian acara selanjutnya. Aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaihi wasallim. يا ربي صل على محمد يا ربي بلغه الوسيلة. يا ربي صل على محمد يا ربي خصه بالفضيلة. يا ربي صل على محمد يا ربي وارض عن الصحابة. صل على محمد
محمد يا ربي وارض عن السودان. يا ربي صل على محمد يا ربي وارض عن المشايخ. يا ربي صل على محمد يا ربي فارحم والدينا. يا ربي صل على محمد يا ربي وارحمنا جميعا. يا ربي صل على محمد يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأنبياء. السلام عليك زين Thank you.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي الغالب الولي القادم الباعث الوارث المانع السالب عالم الكائن والبائن والزائل والذاهب يسبح اللافن والمائل والطالب والغارب ويوحده الناطق والصامت والجامد والذائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب. لا إله إلا الله. حكيم أظهر بديع حكامه والعجائب في تركيب هذه القالب. خلق مخا وعظما وعضدا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا بنبض مختلف متراكب من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. لا إله إلا الله. كريم بسط لخلقه بساط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فهمله المطالب. ولو رأيت قدامك يا من على القدام وقد جادوا بالدموع السواكب والقوم بين نادم والتائب وخائف لنفسه يعاتب وابك من الذنوب إليه هارب. فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ديون الغياهب ويعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب. ولم يعد أحد من القوم وهو خائب. لا إله إلا الله.
فسبحانه تعالى من ملك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازم، وأراد فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأسمياء وأكرم الحبائب. اللهم صل وبارك عليه وعلى آله. Masih يا مولد المصطفى يا دين مقام عظيم عشان بجاه
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الخلق بإذن رب الخلق وطلعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم النبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya kurang kompak romannya. Inilah ciri-ciri lapar. Oh ya, biar kompak. Insya Allah mudah-mudahan jawab salam bersama-sama kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli daun salam di pasar Keranji. Yang jawab salam saya doain biar pergi haji. Amin kencang banget dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang ibu-ibu kudu didesak? Wah, enggak lah. Kudu didesak, kudu dipaksain lah. Baru kompak ewe. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akrama bani Adam wa faddalahum 'alal 'alamin. Wa sakhkhara lahum ma fis samawati wa ma fil ard jami'an minhu liyakunu minasy syakirin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الكرم والفضل المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله المصطفى على العالمين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Bu, ya bengong. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala sadiqul masduq fi hadisihi awwalan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum 'alayya salatan. Rawahu Tirmidzi. Shadaqallahul 'adzim. وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Hadatil mukarram wal muhtaramun, para alimul ulama,
para asatid Jamiatul Hujjaj, abail kiram wal ummahat, para bapak ibu sekalian, para tokoh masyarakat, jamaah majlis Maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Masjid Baitul Mukminin, rahimakumullah wa hadakumullah. Bil khusus yang saya hormati, yang saya muliakan, yakni Al-Mukarram wal Mukhtaram Bapak Aditya Fajar Syah selaku Ketua Yayasan Baitul Mukminin. Mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umurnya, dijaga kesehatannya oleh Allah. Amin ya rabbal. Bil khusus Al-Mukarram Bapak Haji Bahrul Akbar selaku penasehat Dewan Kemakmuran Masjid Baitul Mukminin. Begitu pula yang saya hormati, yang saya muliakan, Ketua DKM Baitul Mukminin Al-Mukarram Bapak Rafiq Eskom. Begitu pula yang saya hormati, yang saya muliakan, Ketua TPA Baitul Mukminin Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Ayi Rusmadi SPDI. Begitu pula Ketua Majelis Ta'lim Kaum Ibu Baitul Mukminin Al-Mukarramah Ibu Hajjah Elita Sutaria, dan tokoh masyarakat bil khusus Ketua RW 06 Al-Mukarram Bapak Haji Yazid Hussein. Dan juga sebagai wasilah saya bisa di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian, Al-Mukarram Ustaz Bapak Suryadi, dan juga para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang mohon maaf namanya tidak bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'ajim dan mahabbah saya kepada para Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini dalam rangka peringatan Maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Baitul Mukminin ini. Insyaallah mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini dan juga dalam rangka peringatan Maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua yang hadir senantiasa akan mendapatkan syafatul uzma yang begitu besar dari manusia yang agung, dari manusia yang mulia, yaitu baginda Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah. Sama-sama kita panjatkan segala puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmatnya, di antaranya nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat iman dan Islam, dan nikmat-nikmat Allah yang lainnya yang telah Allah berikan kepada kita selaku hambanya Pak Bu, dari ujung rambut sampai dengan kedua belah kaki kita. Begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dengan nikmat-nikmat inilah hingga kita bisa melangkahkan kedua belah kaki kita ke rumah Allah yang suci ini. Betul Bu? Betul Pak? Dalam rangka peringatan Maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang agung, manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat-malaikat Allah dan bahkan seluruh makhluk-makhluk Allah di muka bumi ini, yaitu junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para halil baitnya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang insyaAllah masih terus eksis dan istiqamah dalam melaksanakan daripada ajaran-ajaran dan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal. Bu, mau panjang apa mau pendek? Panjang. Iya Pak, mau panjang apa pendek? Panjang. Iya, Ibu mau dimana panjang-panjang Pak ya.
Bulan Rabiul Awal sudah lewat meninggalkan kita. Kita selaku umat muslimin wa muslimat, mengaku orang Islam, mengaku orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kita tahu dan paham, ngerti di bulan Rabiul Awal ada manusia yang dilahirkan ke muka bumi ini, yaitu manusia yang agung, manusia yang mulia, junjungan kita baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 12 Rabiul Awal yang dinamakan tahun gajah pada saat itu, Bu. Baginda Rasulullah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika dipanggil baginda Rasulullah nama besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agak ada yang nyaut. Cinta Nabi enggak, Bu? Cinta Nabi enggak, Bu? Emang ibu-ibu kudu dipaksain? Kudu baik, pasien baik ya, Pak? Enggak ada yang nyaut. Disebutkan baginda Rasulullah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Emang kudu dipaksain dah ya. Ketika dilahirkan beliau ke muka bumi ini, ketika lahirnya beliau di muka bumi ini pada tanggal 12 Rabiul Awal, ada fenomena-fenomena yang kisah aneh tapi nyata, Pak, Bu. Beliau sudah kelihatan kemuliaannya di muka bumi ini ketika dilahirkan ke muka bumi ini. Apa pertama yang terjadi fenomena? Yang pertama adalah ketika beliau dilahirkan ke muka bumi ini, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu matinya, padamnya api yang pada saat itu disembah oleh suku Majusi, pada saat itu menyembah api, saudaraku sekalian. Konon 1000 tahun api tersebut tidak pernah padam, 1000 tahun api tersebut tidak pernah mati. Tapi ketika baginda Rasulullah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke muka bumi ini, padam seketika, Bu. Mati itu api yang disembah-sembah pada saat itu. Lalu apa yang kedua fenomena? Datangnya pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha pada saat itu, Bu, Pak. Yang dipimpin untuk senantiasa memindahkan Ka'bah konon pada saat itu. Menghancurkan Ka'bah pada saat itu. Tapi dengan izin Allah, tapi dengan kehendak Allah, alhamdulillah, dengan memuliakannya manusia yang agung pada saat itu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak jadi, Pak, dipindahkan itu Ka'bah, tidak jadi Ka'bah itu dihancurkan oleh Raja Abraha. Alhamdulillah, dikirimnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu burung ababil, ya, Bu, ya, membawa kerikil-kerikil tajam, yaitu menjatuhkan dari atas ke mereka pasukan-pasukan bergajah bala tentaranya Raja Abraha pada saat itu. Mati seketika karena memuliakan dilahirkannya orang yang mulia, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, sallu ala nabi. Bu, Pak, sampai sini jelas. Saat ini kita memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita mau cinta kepada Nabi? Bagaimana kita mau sayang kepada Nabi ketika diucapkan nama beliau, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak pernah berselawat kepada beliau. Dan bahkan yang mengaku cinta kepada Nabi tidak pernah mengamalkan akan selawat kepada beliau. Saya cinta Ustaz kepada Nabi, kepada Muhammad, Nabi besar Muhammad, Ustaz. Pernah selawat? Enggak pernah. Ya, Bu, ya. Dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Pak, dalam hadisnya yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya?
awwalan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Nanti orang yang paling dekat kepadaku di hari kiamat itu adalah orang-orang yang banyak berselawat kepadaku. Tuh, Bu. Nanti di hari kiamat orang yang dekat sama Nabi, orang yang selawat kepada Nabi. Cinta, Bu, kepada Nabi. Sallu ala Nabi. Oh, baru dah. Ya. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bu, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok pemimpin, sebagai sosok teladan bagi umat muslimin wa muslimat yang mengaku umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada suri teladan yang agung yang baik itu pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya semuanya akhlak baginda Rasul itu ada di Al-Qur'an, Bu. Maka ditanya istri baginda Rasulullah oleh seorang sahabat, "Ya Aisyah, apa akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'anul Karim. Banyak kita membaca Al-Qur'an. Tidak akan ada kita mengenal Tuhan, mengenal Allah Subhanahu wa taala kalau tidak diciptakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini. Betul, Bu? Betul, Pak? Tidak akan kita mengenal kitab Al-Qur'anul Karim kalau enggak ada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini. Betul? Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Kalau bukan karenamu wahai Muhammad, kata Allah, kalau bukan karenamu wahai Muhammad, tidak akan aku ciptakan bumi dan langit dan seisinya. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, tidak akan aku ciptakan bumi dan seisinya di muka bumi ini. Itu kata Allah, Bu. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita bersyukur, betul. Kita bersyukur adanya baginda Rasulullah, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita Allah. Makanya kita bersyukur kita bisa membaca Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an, mentadabburkan Al-Qur'an karena adanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini baca Al-Qur'an males banget. Betul. Al-Qur'an beli, saya udah umroh, saya udah haji. Saya beli di Mekah Al-Qur'an mahal banget, Ustaz. Berapa harganya? 50 juta. Saya taruh di ruang tamu, dibaca enggak? Kalau dibaca lecek, Ustaz. Ya, jadi pajangan doang Al-Qur'an. Na'udzubillah. Al-Quran hanya jadi pajangan, nggak pernah dibaca, nggak pernah diamalkan, nggak pernah ditadabburkan dalam kehidupannya sehari-hari. Na'udzubillah min dzalik. Inilah orang-orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Taraktu fikum amrayn lan tadillu abada." Aku telah wasiatkan kepada kalian dua pusaka. Kalau kalian berpegang teguh pada dua pusaka ini, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Apa, Pak, Bu? Dua pusaka ini, Bu? Tombak, keris. Bu, suaranya mana, Ibu ya? Alhamdulillah masih ada, ya, sehat. Pak,
Nah begitu bersuara, ini ngantuk apa ngantuk? Lapar kali. Lapar. Ya Bu ya. Apa dua pusaka yang diwariskan kepada kita umat baginda Rasul oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Al-Quran dan hadis sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya baca Al-Quran. Bagaimana sekarang kita untuk sayang kepada Nabi? Apa yang harus kita lakukan sebagai umat baginda Rasul di zaman era globalisasi, zaman modern saat ini? Baca Al-Quran, amalkan Al-Quran. Betul Bu? Iya, ini Al-Quran dibaca bulan Ramadan aja. Jadi ibadah musiman, betul? Ya Bu ya? Iya, Al-Quran dibaca bulan Ramadan aja. Lepas bulan Ramadan gak pernah dibaca itu Al-Quran. Ya Bu? Oh di sini enggak, saya enggak nyalain sini. Sini mah ibu-ibunya alhamdulillah. Saya nyalahin ibu-ibu yang di sana Pondok Kelapa. Ya Pak ya? Pak, sallu ala Nabi. Nah, ya, banyak kita membaca Al-Quran. Ini warisannya, warisannya baginda Rasul kepada umatnya. Jangan Al-Quran hanya jadi pajangan di rumah saja, nggak pernah kita baca. Afdhalu ibadati ummati tilawatil Quran. Yang paling afdal ibadah umatku, kata baginda Rasul, itu adalah membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah li ashabih. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan memberikan syafaat bagi para pembacanya. Tuh Bu, berikan syafaat ntar di yaumil qiyamah di hadapan Allah itu Al-Quran. Emang kita hidup di dunia ini mau senang-senang aja, betul Bu? Habis dunia kita mati terus diapain Bu? Dikubur. Habis dikubur di alam barzah udah sepi sendiri, betul Bu? Ya Bu ya, panas, menyengat, ada apa namanya belatung, ada lipan, tahu lipan? Bukan lipstik, lipan, ya, kelabang, ya, binatang-binatang melata yang memakan tubuh kita di alam kubur. Maka dari itu, apa supaya kita selamat daripada azab kubur, siksa kubur? Dengan membaca kita Al-Quran. Warisan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu-satunya warisan yang diwariskan kepada kita umatnya. Makanya kata para ulama salafus saleh, apa kata mereka Bu? Kullu syai'in yartibtu bil Quran asbahu azimah. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran itu akan menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya apa Bu? Contohnya yang pertama, lihat malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril menjadi mulia di hadapan Allah, menjadi malaikat yang terbaik di antara malaikat-malaikat yang lain Bu Pak. Kenapa? Karena malaikat Jibril menjadi perantara wahyu dari Allah kepada baginda Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran. Makanya malaikat Jibril diberi gelar oleh Allah Ruhul Amin. Malaikat yang terbaik di antara malaikat-malaikat yang lain. Asistennya Allah. Contoh yang kedua, kenapa menjadi mulia? Lihat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bu, Pak, menjadi mulia baginda Rasulullah karena kenapa? Karena mendapatkan wahyu dari Allah Al-Quranul Karim, betul? Menjadi mulia di antara nabi-nabi yang lain di hadapan Allah, bahkan menjadi nabi yang terakhir, khataman nabiyyin wal mursalin. Kenapa? Karena adanya Al-Quran. Umatnya baginda Rasul menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat Nabi dan Rasul yang lain karena adanya Al-Quran. Bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia, menjadi bulan yang terbaik di antara bulan-bulan yang lain
karena Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Betul, Pak? Betul. Bu, tuh baca Al-Quran. Makanya Nabi nangis, Bu. Ketika beliau mau wafat, beliau nangis, sedih. Bukan nangisin anaknya, bukan Fatimah, bukan. Bukan nangisin istrinya, bukan. Bukan nangisin siapa lagi? Cucunya Hasan Husain, bukan. Yang beliau tangisi, sedih, beliau akan wafat adalah ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Itu saja yang diucapkan oleh beliau, Bu. Jangan tinggalkan sholat. Jangan tinggalkan kalian membaca Al-Quran. Jangan tinggalkan kalian sedekah. Itu yang diinginkan oleh baginda Rasulullah kepada umatnya. Bu, sayang sama Nabi. Pak, sayang sama Nabi. Lihat, Pak, dalam kitab Anwarul Muhammadiyah, Syekh Yusuf As-Sarkawi pernah mengatakan kurang lebih 134.000 nabi nanti berjejer di pintu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintu dikunci, nggak bisa dibuka. Karena kenapa? Baginda Rasul belum masuk surga duluan. Tuh, Bu, ditanya oleh malaikat Jibril, "Limada ya Rasulullah?" Ada apa ya Rasulullah? Kenapa ya Rasulullah? Engkau ada di belakang, bukan di depan. Saya takut kalau ada umatku yang belum masuk ke surganya Allah. Tuh, Nabi ngomong begitu, malaikat Jibril, Bu. Di absen nama Nabi sampai belakang. Takut kalau ada umatnya belum masuk surga. Ketika sudah masuk semua para nabi-nabi Allah, Nabi Adam sudah menduduki kursinya di surganya Allah. Nabi Sid sudah menduduki singgasananya di surganya Allah. Nabi Nuh sudah menduduki singgasananya di surganya Allah. Semua para nabi-nabi sudah memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada kursi yang kosong, Bu, di surganya Allah. Lagi-lagi kursinya siapa, Bu? Baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya lagi sama malaikat Jibril, "Limada ya Rasulullah?" Kenapa lagi ya Rasulullah? Kursimu selalu kosong, enggak kau dudukin di surganya Allah. Aku takut, wahai Jibril, kalau kursiku kosong itu karena aku mundar-mandir ke nerakanya Allah. Takut kalau ada umatku masuk ke nerakanya Allah, disiksa di nerakanya Allah. Maka saksikanlah, wahai Jibril, kepalaku ini akan aku terus bersujud kepada Allah. Tidak akan aku angkat sebelum dosa-dosa umatku Allah ampuni. Tuh, saking sayangnya, cintanya Nabi kepada umatnya kita, Bu. Betul, Bu. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghini بالظالمين. اللهم صل سيدنا محمد وأشغل ظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا المبين أحمد المصطفى مرسلين
sahbihi ajma'in. Salawat, Bu. Banyakin salawat. Kita perbanyak salawat nggak akan miskin. Kita perbanyak salawat nggak akan habis harta kita. Kita banyak salawat nggak akan sakit keluarga kita. Makanya kenapa, Bu? Kalau suami istri berantem mulu, kadang ekonominya morat-marit kurangan mulu, padahal gaji suaminya 1 miliar sebulan. Ada di sini yang gaji 1 miliar sebulan. Tunjuk tangan. Nah, saya bagi-bagi saya maksudnya. Ya Pak ya? Ya Allah, kenapa? Karena nggak pernah dia bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, Pak, solawat, banyakin solawat. Insya Allah kalau kita perbanyak solawat, insya Allah kita akan tentram hidup kita, sejahtera hidup kita, anak-anak kita sehat walafiat. Amin ya Rabbal. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan suratul Fatihah nanti. Mudah-mudahan kita semua dimantapkan iman Islam kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur kita dalam ibadah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita diberikan kemuliaan dan keberkahan sampai akhir hayat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah jadikan keturunan kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita yang salihin wassalihat, taat kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada kedua orang tuanya, dan kelak berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Dan insya Allah kalau kita rajin baca Al-Quran, mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah keluarga yang Qurani, yang diselamatkan oleh Allah dunia dan akhirat kelak. Insya Allah kalau kita rajin baca Al-Quran, nanti amalan ibadah Al-Quran akan menjadi teman kita di alam barzah, di alam kubur, sampai hari kiamat. Insya Allah mudah-mudahan kita semua kalau kita rajin membaca Al-Quran, membaca sholawat kepada baginda Rasulullah SAW, insya Allah kita akan diberikan syafaatul uzma yang begitu besar dari junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, udah ini Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala ya Bu ya. Pertemuan kita membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah pulang dari sini kita mendapatkan gusuran 1 miliar, 2 miliar, ya bisa pergi haji ke Makkah Al-Mukarramah, berziarah ke makam Nabi besar kita Muhammad SAW di Madinah Al-Munawwarah. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa tuap di Ka'bah, amin. Amin. Dan pulang dari sono bisa beli sawah, amin. Punya mantu lurah, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ini karena tadi sudah diketok sama panitia Ibu ya, sama Bapak Pak Suryadi. Jangan sampai lama-lama Ustaz ya, jam 6 cukup. Saya nggak lihat jam, di jam melewat itu Bu ya. Mohon maaf ya Bu, Bapak-Bapak sekalian. Ya kalau penyampaian saya kurang berkenan, penyampaian saya kurang berkenan di hati para Bapak Ibu sekalian, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari al-fakir pribadi. Ihdinas siratal mustaqim, fattaqullaha mastata'tum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari sama-sama kita mengangkat kedua belah tangan kita seraya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa-doa kita pada pagi hari ini senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah tadi kita telah melaksanakan salat subuh ya, salat subuh berjamaah. Masya Allah, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang melaksanakan salat
sunnah sebelum fajar, dia akan mendapatkan pahalanya sama dengan seisi bumi ini. Masya Allah, ya pahalanya besar Bu, ya insya Allah mudah-mudahan diberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda, amin ya robbal alamin. Astagfirullahaladzim, 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 a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfirika adiyanana wa abdanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulla syai'in adaitana. Allahumma fadna wa iyyahum fi kanabika wa amanika wa iyadika wa jiwarika min kulli syaitanir marid wa jabbarin anid wa di'ainin wa dibagin wa min syarri kulli syarrika ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqqibna bit taqwa wal istiqamah wa inna mujibatin nadamah fil hal wal mal wal mal innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tabarakuna bi bari tabarakan ma'suma wa la tajadilahuma fina wa la minna wa la ma'ana wa la mayyaduna syakiyan wa la matrudan wa la mahruman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yasha wa du'ain la yasma wa amalin la yarfa wa nafsin la tashba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul ya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf dari Al-Fakir. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Afwan. Afwan Kiai. Masya Allah. Ya, ayo. Oh iya. Nggak ingat. Thank you.